हो जो बेटा आ चैप्टरनो छेल्लो क्वेश्चन है। बाकीना बधा क्वेश्चन आपणे पूरा कर दीधा। टाइटल है क्वेश्चननु श्वसननु कद अने क्षमता। हो जो बेटा आजनो प्रश्न एकदम फोकस राखी अने भणजो। जुदा जुदा माप आवशे, मेमोराइज करवानुं आवशे, गोखवानुं आवशे अने समझवानुं पण आवशे। तो टाइटल में बे शब्द है बेटा, कद अने क्षमता। तो हवे अहींया टोटल 9 माप आपेला छे। तमे जो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अक्षर थोड़ा नाना छे पण ध्यान राखजो। 9 माप आपेला छे, एमांथी कद कया अने क्षमता कई। तो जेनी पाछळ वॉल्यूम शब्द आवे, वॉल्यूम एक कद छे, वॉल्यूम एटले कद। जेनी पाछळ कैपेसिटी शब्द आवे एक क्षमता छे। तो जो बेटा अहीं पहेलुं ज लख्युं छे टाइडल वॉल्यूम एटले कद। बीजू छे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एटले कद। त्रीजू छे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एटले कद। अने चौथुं छे रेसिड्युअल वॉल्यूम एटले के कद। तो 4 कद छे। टोटल 9 हता, एमांथी 4 कद छे, श्वसनना कद। तो हवे शुं बाकी रह्युं बेटा? क्षमता। क्षमता बाकी रही। तो क्षमता एटले जेनी पाछळ कैपेसिटी आवे। जोजो 5मा नंबरे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, पछी 6ठा नंबरे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, पछी 7मा नंबरे फंक्शनल रेसिड्युअल कैपेसिटी, पछी 8मा नंबरे वाइटल कैपेसिटी अने 9मा नंबरे टोटल लंग कैपेसिटी। तो बोलो 9 मापमांथी कद केटला थया बेटा? 4 अने कैपेसिटी केटली थई? 5। तो पहला आपणे कद मापी लईए, पहला कद विषे भणी लईए। तो चलो आटले सुधी बधाने खबर पड़ी गई छे के नहीं? ओके चलो बेटा आटले सुधी खबर पड़ी गई बधाने? ओके जवाब बधा आपता रहेजो ने, बधा आज फोकस राखजो बराबर, नकर आजना प्रश्न खबर नहीं पड़े। हवे चलो पहलू मापीए कद, जेने कहेवाय टाइडल वॉल्यूम। जोजो बेटा टाइटल है टाइडल वॉल्यूम। चलो टाइडल वॉल्यूम कोने कहेवाय? तो जो हाल तमे बैठा छो, हूँ अहींया उभो उभो भणावुं छुं। हाल आपणा बधानो नॉर्मल श्वासोश्वास चाले छे, नॉर्मल। तो सामान्य श्वासोश्वास दरमियान क्या तो सामान्य श्वसन क्रिया दरमियान तमे जे हवा श्वास में लो छो अने बहार काढो छो, बस एने कहेवाय टाइडल वॉल्यूम। एटले के हाल तमे टाइडल वॉल्यूम जेटली हवा लई रह्या छो अने काढी रह्या छो, एनो के सामान्य श्वासोश्वास, एमां लेवाती हवा अने बहार काढाती हवा, एने कहेवाय टाइडल वॉल्यूम। तो बोलो हाल तमे कयुं वॉल्यूम करी रह्या छो बेटा? हूँ पण कयुं करी रह्यो छुं? टाइडल वॉल्यूम। बराबर फोकस राखजो। तो आपणे एक वखतनु सामान्य श्वास लईए अने उच्छ्वास काढीए तो केटली हवा लईए छीए? जो हूँ सामान्य श्वास लऊं, बस सामान्य श्वास, सामान्य उच्छ्वास, सामान्य उच्छ्वास। तो आटली सामान्य श्वास अने सामान्य उच्छ्वास में आपणे एक वखत में 500 ml हवा लईए छीए अने 500 ml हवा बहार काढीए छीए। एटले टाइडल वॉल्यूम नुं माप थाय 500 ml। एटले जो बेटा टाइडल वॉल्यूम एटले जो लख्युं छे अहींया के सामान्य श्वसन दरमियान वायुओ के जेने आपणे श्वास अने उच्छ्वास में लईए छीए एनुं कद। तो ए केटलुं छे? 500 ml प्रति श्वासोश्वास। अने हाँ आ एक वखतनुं थयुं, एक वखतना श्वासोश्वास में। चलो 1 मिनिट में आपणे केटली वार श्वासोश्वास करीए छीए? 12 થી 16 वखते अंदाजे, बराबर ने भाई? ચોપડીમાં આપેલું છે। तो एनो मतलब 1 मिनिट में 12 થી 16 वखत करिए, गुण्या 500 कर दो। 12 50 60, 16 50 80,
એનો મતલબ પ્રતિ મિનિટ કહેવા જઈએ તેનું માપ થાય 6000 થી 8000. તો ચલો બેટા ટાઇડલ વોલ્યુમનો મતલબ ખબર પડી ગઈ. ઓકે, તો ચલો ટાઇડલ વોલ્યુમ ક્લિયર. એટલે કે તમે જે સામાન્ય શ્વાસોશ્વાસ દરમિયાન જે હવા ગ્રહણ કરો છો, જે હવા બહાર કાઢો છો, એટલે લખેલું છે સામાન્ય શ્વસન દરમિયાન વાયુ અને શ્વાસ અને ઉચ્છ્વાસમાં લેવાતું એનું કદ તે 500 ml પ્રતિ શ્વાસોશ્વાસ, મિનિટ ગણીએ તો 6000 થી 8000 ml પ્રતિ મિનિટ. હા, હવે સાંભળજો બેટા. કોઈક વખતે શું થાય છે ખબર છે, આપણને વધારે ઓક્સિજનની જરૂર પડે છે. દાખલા તરીકે ઘણી વખત આપણે કંટાળ્યા છીએ, થાક્યા છીએ, અશક્તિ આવી ગઈ છે. તેવા સમયે આપણે શું કરીએ છીએ? શું ટાઇડલ વોલ્યુમ જેટલું જ કદ લઈએ છીએ શ્વાસમાં? હા, કોઈક વખત કંટાળ્યા છો, થાક્યા છો, તો શું ટાઇડલ વોલ્યુમ જેટલું જ લો છો તમે? હે? હા કે ના? ના, એ વખત આપણે આમ ઊંડો શ્વાસ લઈએ છીએ, જેમ કે પ્રાણાયામ કરતા હોઈએ, ધ્યાન કરતા હોઈએ. દાખલે હું લખતા લખતા તમને ભણાવતા કંટાળ્યો, એટલે પછી હું શું કરું ખબર છે? હાય, હવે શાંતિ થઈ. તો બસ આજે ઊંડો શ્વાસ લીધો, એમાં શું કર્યું? સામાન્ય જે 500 ml લેવાની હતી ટાઇડલ વોલ્યુમ જેટલી, એ તો લીધી જ છે, બરાબર ને ભાઈ? પણ એના સિવાય મેં દબાણપૂર્વક વધારાની હવા પણ અંદર ગ્રહણ કરી છે. તો બોલો આમ ટાઇડલ વોલ્યુમ જેટલું જ હશે કે ટાઇડલ વોલ્યુમ કરતા વધારે હશે? તો ટાઇડલ વોલ્યુમ કરતા વધારે હશે બેટા, સીધી વસ્તુ છે. એટલે એનો મતલબ આ શું થયું કે વધારાનું વાયુનું કદ મેં લીધું. હું કંટાળ્યો હતો, હું થાક્યો હતો, મારે વધારે ઓક્સિજનની જરૂર હતી, મેં ઊંડો શ્વાસ લીધો. હા, મજા આવી ગઈ. તો બસ આજે ઊંડો શ્વાસ લીધો એમાં શું કર્યું? તો વાયુઓનું વધારાનું કદ મેં અંદર ધારણ કર્યું. વાયુઓનું વધારાનું કદ એટલે કે દબાણપૂર્વક મેં હવા અંદર ગ્રહણ કરી. તો એ હવા જે સામાન્ય ટાઇડલ વોલ્યુમ હતું ને એના કરતાં 5 થી 6 ગણી વધારે હોય. જે સામાન્ય શ્વાસોશ્વાસમાં તમે લેતા હતા ને એના કરતાં જ્યારે દબાણપૂર્વક તમે લો છો તે હવા 5 થી 6 ગણી વધારે હોય. તો એ વોલ્યુમને અંદર લો છો તમે એટલે ઇન્સ્પાયરેટરી રિઝર્વ વોલ્યુમ કહેવાશે. અંદર લો છો એટલે ઇન્સ્પાયરેટરી રિઝર્વ વોલ્યુમ. એટલે જો બેટા બીજું આવ્યું ઇન્સ્પાયરેટરી રિઝર્વ વોલ્યુમ, એટલે વાયુઓનું વધારાનું કદ છે. નોમિનલ તો તમે કેટલું લો છો બેટા? નોર્મલી કેટલું લો છો? 500 ml લો છો, ટાઇડલ વોલ્યુમ જેટલું, બરાબર. પણ અહીંયા આગળ તમે વાયુઓનું વધારાનું કદ લો છો, જે વ્યક્તિ દ્વારા દબાણપૂર્વક ધારણ કરવામાં આવે છે. દબાણપૂર્વક. નોર્મલી તો તમે 500 જ લેતા હતા, પણ દબાણપૂર્વક ધારણ કર્યું, તો એને કહેવાય છે ઇન્સ્પાયરેટરી રિઝર્વ વોલ્યુમ, IRV. પેલાને ટીવી કહેતા હતા, અને IRV કહેવાશે. અને પેલા કરતાં ટાઇડલ વોલ્યુમ કરતાં 5 થી 6 ગણું વધારે હોય, એટલે 2500 થી 3000 ml જેટલું હોય. ચલો બેટા, ખબર પડી ગઈ? આને ગોખવા નથી, અને સમજો બેટા. નોર્મલી લો છો તો ટાઇડલ વોલ્યુમ 500 ml, દબાણપૂર્વક લો છો તો ઇન્સ્પાયરેટરી રિઝર્વ વોલ્યુમ 2500 થી 3000. હવે સીધી વસ્તુ છે બેટા, જુઓ, હું દબાણપૂર્વક લઉં તો કાઢું તો એ બોલો 500 ml જ નીકળશે કે વધારે નીકળશે? સીધી વસ્તુ છે. જેટલો ઊંડો શ્વાસ લેશો, જેટલો દબાણપૂર્વક શ્વાસ લેશો, સામે ઉચ્છ્વાસમાં પણ એટલી હવા બહાર નીકળવાની જ છે. તો જોજો બેટા, હવે પ્રેક્ટિકલી સમજીએ. તમે પણ ઘેર કરતા રહેજો. ચલો નોર્મલી હાલ તમે કયો શ્વાસોશ્વાસ કરો છો બધા? ટાઇડલ વોલ્યુમ કરો છો તો બધા ચલો IRV કરો. IRV કરો, ઊંડો શ્વાસ લો બધા. લીધો? હું કહું એટલે કાઢજો. હવે કાઢો. કાઢ્યો? ફરીથી અમે કોરોના ચાલે છે, થોડી કસરત થઈ જાય ફેફસાની. ચલો ફરીથી હું કહું ત્યારે લેવાનો, પછી રોકવાનો અને પછી કાઢવાનો. ચલો બધા IRV જેટલો શ્વાસ લો, ઊંડો. રોકી રાખો, કાઢો. ચલો બેટા, સામાન્ય ઉચ્છ્વાસમાં કાઢતા હતા એના કરતા ઓછો નીકળ્યો કે વધારે નીકળ્યો? એના કરતા વધારે નીકળ્યો. સીધી વસ્તુ છે, વધારે નીકળ્યો. તો લો છો દબાણપૂર્વક તો ઇન્સ્પાયરેટરી રિઝર્વ વોલ્યુમ, અને કાઢો છો તો એક્સપાયરેટરી રિઝર્વ વોલ્યુમ. સીધી વસ્તુ. તો બસ
આ પણ વાયુનું વધારાનું કદ જ છે. જેમ ઇન્સ્પાયરિટીમાં તમે વધારાનું કદ લેતા હતા એમ આ વાયુનું વધારાનું કદ છે, જે વ્યક્તિ દ્વારા દબાણપૂર્વક ઉચ્છ્વાસમાં બહાર કાઢવામાં આવે છે. અને એ કદ કેટલું છે? તમને એમ થતું છે કે સાહેબ જેટલું લીધું હતું એટલું હોય જ ના. તમે ઇન્સ્પાયરેટરીમાં કેટલું લીધું હતું બેટા? 2500 થી 3000. પણ એક્સપાયરેટરીમાં તમે જે કાઢો છો ને એ 1000 થી 1100 ml જ હોય. તમે કહો સાહેબ આવું કેમ? હે, લીધું તું તો 2500 થી 3000, દબાણપૂર્વક લેવાતી વધારાની હવા IRV 2500 થી 3000 ml હતી, તો દબાણપૂર્વક બહાર કાઢીએ ERV, એક્સપાયરેટરી એટલે બહાર જવું, એક્સ એટલે બહાર જવું, તે એટલી જ હોવી જોઈએ. પણ ના, એ 1100 થી 1000 થી 1100 ml જ હોય. આવું કેમ? એનો જવાબ નીચે આવશે. તો ચલો 3 સુધી ખબર પડી ગઈ? બરાબર. હવે તમને પેલો જવાબ મળશે કે સાહેબ દબાણપૂર્વક મેં 2500 થી 3000 લીધી હતી, તો 2500 થી 3000 બધી બાર કેમ ના આવી? એનું કારણ છે બેટા. તમને ખબર છે કે આપણા શરીરમાં શ્વાસ નળી, શ્વાસવાહિનીમાં પાછા પ્રાથમિક, દ્વિતીયક, તૃતીયક, ચતુર્થક, શ્વાસવાહિકા, એમાં શરૂઆતની શ્વાસવાહિકા, અંત્ય શ્વાસવાહિકા, ઘણું બધું છે. છેલ્લે વાયુકોષ્ઠ પણ છે. તો બધો જ ઓક્સિજન બહાર નથી આવતો, સોરી, બધો જ CO2 બહાર નથી આવતો. થોડોક CO2 આપણા આખી વાહિની અને વાહિકાઓના જાળામાં પડ્યો રહે છે. જેમ ચલો હું તમને એક સિમ્પલ ઉદાહરણ આપું. બાઇક ક્યાં તો પેટ્રોલ, બાઇક ક્યાં તો એક્ટિવા તમે વાપરો છો, બરાબર? હવે એમાં ઘણી વખતે પેટ્રોલ ખાલી થઈ જાય છે, ઘણી વખતે પેટ્રોલ ખાલી થઈ જાય છે. અધ વચ્ચે બાઇક ક્યાં તો એક્ટિવા બંધ થઈ જાય છે. પછી આમ ટાંકી ખોલીને જોઈએ ને, અંદર પેટ્રોલ દેખાતું હોય ખરા, પણ ચાલુ ના થાય. પેટ્રોલ દેખાય છે ખરા, ચાલુ ના થાય. પછી આપણે પાછી એક બોટલ ભરીને લાવીશું, અંદર નાખીશું, પછી ચાલુ થઈ જશે. તો એક મિનિટ, જેને આપણે એવું કહીએ છીએ કે ટાંકીમાંથી પેટ્રોલ ખાલી થઈ ગયું, તેમ છતાં અંદર તો હોય જ છે. ખબર છે કે નહીં બધાને? હા, તો એટલું પેટ્રોલ તો રિઝર્વ મટીરિયલ તરીકે એમને અંદર રહે, જે વપરાશમાં નહીં આવે કદી. એટલું તો અંદર એન્જિનમાં રાખવું જ પડશે, ટાંકીમાં રાખવું જ પડશે. ટ્રાય કરજો, કોઈ વખતે આખું ખાલી થઈ જાય ને અને એક્ટિવા કે બાઇક ચાલુ ના થતું હોય ને, એ વખતે ટાંકી ખોલીને જોજો, અંદર પડ્યું હશે, થોડું પડ્યું હશે. તેમ છતાં એ વખતે એક્ટિવા કે બાઇક ચાલુ નહીં થાય. નવું પેટ્રોલ લઈને નાખશો પછી જ ચાલુ થશે. તો એટલું રિઝર્વ જથ્થો એમને એમ પડ્યો રહે, જે વપરાય નહીં. તેમ અહીંયા આગળ પણ એવું છે કે તમે દબાણપૂર્વક હવા બહાર કાઢી દીધી ને, તોય અમુક હવા તો આપણા શ્વસન માર્ગમાં એમનેમ વધેલી રહે, ફેફસામાં એમનેમ વધેલી રહે. એને કહેવાય રેસિડ્યુઅલ વોલ્યુમ, RV. તો જો શું લખ્યું છે બેટા? દબાણપૂર્વક ઉચ્છ્વાસમાં હવા બહાર કાઢ્યા બાદ ફેફસામાં વધેલી હવાનું કદ, જેને કહેવાય રેસિડ્યુઅલ વોલ્યુમ, બરાબર, જે RV તરીકે ઓળખાય. એટલે 1100 થી 1200 ml તો પડી રહે. હા, અહીંયા કોઈ સરવાળો બાદ બાકી કરી અને મગજ ના બગાડતા, બરાબર. પણ હવે તમને જવાબ મળ્યો હશે બેટા કે શા માટે 2500 થી 3000 તમે લીધી હતી, તો એક્સપાયરેટરીમાં કેમ 2500 થી 3000 બહાર ના આવી, 1000 થી 1100 જ કેમ આવી? ખબર પડી બેટા? બોલો, કેમ કેમ ઓછી બહાર આવી? કારણ કે રેસિડ્યુઅલ વોલ્યુમ સ્વરૂપે ફેફસામાં અંદર પડી રહે. કેટલી પડી રહે? 1100 થી 1200. અને બાકીની જે વધઘટ હોય એ આપણી નળીઓમાં હોય. બાકીની જે વધઘટ હોય એ નળીઓમાં. એટલે ઘણા લોકો શું કરે? સેટિંગ કરે કે જો સાહેબ 2500 થી 3000 હોવી જોઈએ, તો સરવાળો કરો 1000 થી 1100 અને પડી રહેલી 1100 થી 1200, તો કે 2100 થી 2300 થઈ, તો હવે બાકીની કયો ગઈ? ભાઈ બાકીની કયો હશે? બાકીની નળીઓમાં હશે. બોલો બેટા, બધાને ખબર પડી ગઈ આટલે સુધી? ઓકે. તો હવે તમારે શું યાદ રાખવાનું? ખાલી શોર્ટ ફોર્મ યાદ રાખવાનું કે ટીવી, ટાઇડલ વોલ્યુમ. એની આખી વ્યાખ્યા જ નથી રાખવી હાલ પૂરતી, સમજો ખાલી. બોલો, ટાઇડલ વોલ્યુમ એટલે ખાલી શબ્દનો અર્થ આપી દો. સામાન્ય શ્વાસોશ્વાસ 500 ml. પછી IRV એટલે દબાણપૂર્વક લીધેલો શ્વાસ, વધારાની હવા કે જે દબાણપૂર્વક લીધી છે, 2500 થી 3000. પછી ERV એટલે એ વધારાની હવા છે પણ બહાર કાઢવામાં આવતી. કેટલી? 1000 થી 1100.
અને છેલ્લી રેસિડ્યુઅલ વોલ્યુમ આરવી એટલે ફેફસામાં પડી રહેલી હવા, દબાણપૂર્વક ઉચ્છ્વાસ કર્યો ને તોય પડી રહેલી હવા 1100 થી 1200. ઓકે, તો અહીંયા 4 વોલ્યુમ તમારા પૂરા થઈ ગયા બેટા. 4 વોલ્યુમ તમારા પૂરા. હવે જો બેટા, આ 4 વોલ્યુમ તમારા પૂરા થઈ ગયા છે એટલે કદ પૂરા થઈ ગયા. હવે શું ભણવાનું બેટા? હવે ક્ષમતા. 9 માંથી 4 કદ પૂરા કર્યા, હવે ક્ષમતા ભણવાની. ચલો, કદમાં બધાને ખબર પડી ગઈ ને બેટા? હવે ક્ષમતા ભણીએ. હો, હવે સાંભળજો. ક્ષમતાનું બધું જ માપ એવા 4 કદ ઉપરથી જ આવશે. જો આ 4 કદ તમને ખબર હોય તો ક્ષમતા તમને ઓટોમેટિક આવડી જશે. અને કદ કરતા ક્ષમતા થોડી અઘરી છે એટલે થોડું ફોકસ રાખજો બેટા. ચલો, 4 કદ ખબર છે તો ક્ષમતા ખબર પડી જવાની. હવે એક સિમ્પલ વસ્તુ છે. હંમેશા આપણા શરીરનો એક ગુણ રહેલો છે કે તો કોઈ પણ જગ્યાનો એક ગુણ રહેલો છે કે જે ક્ષમતા છે, જે કેપેસિટી છે એ હાયર હોય તો હંમેશા જ્યારે પ્રેક્ટિકલી પ્રૂવ કરીએ છીએ ત્યારે બોલો એ ક્ષમતાના જેટલી જ વસ્તુ તમને મળે કે ક્ષમતા કરતાં થોડી ઓછી મળે? હા, હંમેશા ક્ષમતા કરતાં થોડી ઓછી જ મળે. આ નિયમ છે, બરાબર? એટલે ક્ષમતાનું માપ હંમેશા ઊંચું આવશે. ક્ષમતાનું માપ હંમેશા ઊંચું આવશે. તો જુઓ, હવે અત્યાર સુધી તો આપણે કદ જોયા હતા. હવે ક્ષમતા. હવે ક્ષમતામાં પહેલી છે ઇન્સ્પાયરેટરી કેપેસિટી. ઇન્સ્પાયરેટરી કેપેસિટી, ક્ષમતા. કેપેસિટી એટલે ક્ષમતા. અને આગલો શબ્દ જો ઇન્સ્પાયરેટરી. તમે કહો સાહેબ આગળ ઇન્સ્પાયરેટરી આવી ગયું, પણ બેટા એ શું હતું? ઇન્સ્પાયરેટરી રિઝર્વ વોલ્યુમ હતું. બોલો, તમને ખબર પડવી જોઈએ બેટા, ઇન્સ્પાયરેટરી એટલે બહાર કાઢવાની વાત છે કે અંદર લઈ જવાની વાત છે? અંદર લઈ જવાની વાત છે. હવે તમે જ બોલો, ગોખશો નહીં, સમજો. તમે જ બોલો ઇન્સ્પાયરેટરી કેપેસિટી. હવે કેપેસિટી આવે છે તો ઇન્સ્પાયરેટરી કેપેસિટી. બોલો, તમારી પાસે અંદર લઈ જવાની કેપેસિટી કેટલી વાર આવી? 2 વાર. વેરી ગુડ. અંદર લઈ જવાની કેપેસિટી તમારી પાસે 2 છે. તમે ઓક્સિજન અંદર 2 કેપેસિટીથી લઈ જાઓ છો, 2 રીતે લઈ જાઓ છો. બોલો, કઈ રીતે 2 રીતે લઈ જાઓ છો તમે? હા, એક તો સામાન્ય હવાને તમે અંદર લઈ જાઓ છો, નોર્મલી જેટલી જરૂર છે એટલી, જેને કહેવાય ટાઇડલ વોલ્યુમ. જો મેં કીધું કોઈ ગોખશો નહીં, શબ્દ સમજો. ઇન્સ્પાયરેટરી કેપેસિટી એટલે આપણી કેપેસિટી ઇન્સ્પાયરેટરી કરવાની કેટલી છે? તો કેટલી છે? 2 છે, બરાબર. એક કઈ? ટાઇડલ વોલ્યુમ જેટલી. ટૂંકમાં હું અંદર હવા 2 રીતે લઈ શકું છું. એક ટાઇડલ વોલ્યુમની રીતે લઈ શકું છું, સામાન્ય. અને બીજી કઈ? હા, એક ઇન્સ્પાયરેટરી રિઝર્વ વોલ્યુમ, દબાણવાળી. એટલે હું સામાન્ય હવા લઈ શકું છું અને દબાણપૂર્વક પણ લઈ શકું છું. એટલે એનો મતલબ અહીંયા આગળ 2 હવાનો સરવાળો એટલે કહેવાશે ઇન્સ્પાયરેટરી કેપેસિટી. એટલે તમારી કેપેસિટી 2 હવા લેવાની છે, એક ટાઇડલ વોલ્યુમ જેટલી પણ વત્તા દબાણપૂર્વક આઈઆરવી જેટલી પણ. પણ એક મિનિટ, તમારી કેપેસિટી 2ની છે ખરા? પણ એક મિનિટ, હો, સાંભળજો. જોજો, મારી સામે જોજો, સાંભળો. અને હવે હું ફરીથી હવા લઈ શકીશ? હે, મારી કેપેસિટી 2 હવા લેવાની છે, ફરીથી લઈ શકીશ? કેમ નહીં લઈ શકું? હા, પહેલા બધું ખાલી કરી દેવું પડે. પહેલા તમારું ફેફસા ખાલી થાય એટલું ખાલી કરી દો. હંમેશા તમારે કોઈ પણ ટાંકાની કેપેસિટી ગણવી હોય, કા ટાંકું કેટલું પાણી ભરશે, તો એના માટે બોલો, ભરેલા ટાંકામાંથી તમે કેપેસિટી ગણશો કે પહેલા ખાલી કરશો પછી ભરીને કેપેસિટી નક્કી કરશો? હા, પહેલા ખાલી કરી દેવું પડે. તમારે બેટા ભરવાની કેપેસિટી ગણવાની છે, ઇન્સ્પાયરેટરી. ફેફસામાં 2 પ્રકારની હવા દાખલ કરવી છે, તો ફેફસામાં 2 પ્રકારની હવા દાખલ કરવી છે, તેના માટે ફેફસાને પહેલા શું કરવો પડે? હા, એટલે ઇન્સ્પાયરેટરી કેપેસિટી તમારે માપવી હોય તો એના માટે પહેલા શું કરવું પડે? જે સામાન્ય શ્વાસોશ્વાસ કરતા હતા કે નહીં તમે, તેમાંથી સામાન્ય ઉચ્છ્વાસ બહાર કાઢ દો. ચલો, હું પહેલા સામાન્ય શ્વાસોશ્વાસ કરતો હતો, જો તમારી સામે આ સામાન્ય શ્વાસોશ્વાસ કરું છું, તો ચલો સામાન્ય શ્વાસોશ્વાસ કરતો એટલે ઉચ્છ્વાસ બહાર કાઢી દો.
અને હવે જુઓ, એટલે મેં સામાન્ય શ્વાસ તો લીધો પ્લસ દબાણપૂર્વક પણ લીધો. તેનો મતલબ બોલો, ઇન્સ્પાયરેટરી કેપેસિટી ગણવી હોય તો પહેલા તમારે ફેફસામાંથી શું કરી દેવું પડે? ઉચ્છ્વાસ કરી દેવો પડે. એટલે વ્યાખ્યા જુઓ, સામાન્ય ઉચ્છ્વાસ બાદ, સામાન્ય ઉચ્છ્વાસ કરી દો ત્યારબાદ વ્યક્તિ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી હવાનું કદ, તેને કહેવાય ઇન્સ્પાયરેટરી કેપેસિટી, આઈસી. તો સામાન્ય ઉચ્છ્વાસ બાદ, તો સામાન્ય ઉચ્છ્વાસ એટલે ટાઇડલ વોલ્યુમ જેટલો તો ઉચ્છ્વાસ બહાર કાઢી દીધો. પણ હવે મેં શું કર્યું? કેટલી હવા ધારણ કરી? 2 હવા ધારણ કરી. કઈ હવા ધારણ કરી? એક સામાન્ય એટલે અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? ટાઇડલ વોલ્યુમ. અને બીજી કઈ દાખલ કરી? ઇન્સ્પાયરેટરી રિઝર્વ વોલ્યુમ જેટલી દબાણવાળી, આઈઆરવી. એટલે ટીવી વત્તા આઈઆરવી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઈસી. બેટા ખબર પડે છે કે નથી પડતી? બરાબર, બધાને ખબર પડે છે ને? 2-4 જણા જવાબ આપે છે. ઓકે, તો એનો મતલબ બોલો, સરવાળો કરીશું તો ટીવી આપણી કેટલી હતી? 500. આ સામાન્ય હવા દાખલ કરવાની ક્ષમતા વત્તા ઇન્સ્પાયરેટરી કેટલી હતી? 2500 થી 3000. તો એનો મતલબ બંનેનો સરવાળો કરીએ તો 2500 વત્તા 500 તો કે 3000, અને હાયર લિમિટ લઈએ તો 3000 થી 500 તો 3500. તો સરવાળો થશે 3000 થી 3500 ml. બેટા ખબર પડી કઈ રીતે સરવાળો કર્યો? ખબર પડી કે નહીં? 500 ને બંને લિમિટમાં ઉમેરી. આ ટાઇડલ વોલ્યુમની જે 500 ની લિમિટ હતી એ ઇન્સ્પાયરેટરીની 2500 માં ઉમેરવાની અને ઇન્સ્પાયરેટરીની 3000 માં ઉમેરવાની. એટલે કે જો નીચલી કેપેસિટી ગણો તો 2500 વત્તા 500 3000, ઉપલી ગણો તો 3000 વત્તા 500 3500. તો 3000 થી 3500 ml થયો. બોલો બેટા, ઇન્સ્પાયરેટરી કેપેસિટી ખબર પડી ગઈ ને? ઓકે, હવે એ જ રીતે બેટા ઇન્સ્પાયરેટરી ખબર પડી ગઈ તો એક્સપાયરેટરી. બોલો, એક્સપાયરેટરી કેપેસિટી ગણવી છે તમારી. એક્સપાયરેટરી કેપેસિટી એટલે શું? કઈ ગણવાની? લેવાની, બહાર કાઢવાની? બહાર કાઢવાની. સીધી વસ્તુ છે. એક્સપાયરેટરીમાં બહાર કાઢવાની. તો ચલો, તમારી પાસે કેટલી કેપેસિટી છે બહાર કાઢવાની? 2 કેપેસિટી. એક તો કયો ઉચ્છ્વાસ બહાર કાઢશો તમે? એક તો સામાન્ય ઉચ્છ્વાસ ટાઇડલ વોલ્યુમ જેટલો બહાર કાઢશો, અને બીજો કયો બહાર કાઢશો? બીજો ઈઆરવી બહાર કાઢશો, એક્સપાયરેટરી રિઝર્વ વોલ્યુમ, ઈઆરવી. તો તમે 2 રીતનું ઉચ્છ્વાસ બહાર, આપણે એના માટે બોલો ઉચ્છ્વાસ બહાર કાઢવો છે અને એની કેપેસિટી ગણવી છે. તો એના માટે બોલો, બહાર ક્યારે નીકળે? પહેલા ભરેલું હોય તો બહાર નીકળે ને. કેપેસિટી માપો ને તમે યાર. એટલે પહેલા એક કામ કરો, બરાબર, સામાન્ય શ્વાસોશ્વાસ તો લેતા જ હતા, બરાબર, તો ભર દો બરાબર હવા અને બહાર કાઢો. તો પહેલા સામાન્ય ઉચ્છ્વાસ બહાર કાઢશો અને પછી દબાણપૂર્વક ઉચ્છ્વાસ બહાર કાઢશો. એટલે 2 પ્રકારનો ઉચ્છ્વાસ બહાર કાઢીએ છીએ. એટલે જો શું લખ્યું છે? સામાન્ય શ્વાસ બાદ. અહીંયા ખરેખર ભૂલ છે એનસીઆરટીમાં. બોલો, તમારે એક્સપાયરેટરી કેપેસિટી માપવી હોય તો સામાન્ય શ્વાસ લેવો પડે કે દબાણપૂર્વક અને સામાન્ય બંને લેવો પડે? હા, આખું ફેફસા કમ્પ્લીટ ભરવું પડે ત્યારે તમે કમ્પ્લીટ કેપેસિટી માપી શકો. પણ આપણે એનસીઆરટી પ્રમાણે જ લખવાનું. તો હવે તમારે એક્સપાયરેટરી કેપેસિટી માપવું છે તો ઇન્સ્પાયરેટરી કેપેસિટી કરતા ઊંધું. જો અહીંયા શું લખ્યું હતું? સામાન્ય ઉચ્છ્વાસ બાદ. અહીંયા શું છે? સામાન્ય શ્વાસ બાદ. અહીંયા સામાન્ય ઉચ્છ્વાસ બાદ વ્યક્તિ દ્વારા દાખલ કરેલી હવા, અહીંયા સામાન્ય શ્વાસ બાદ વ્યક્તિ દ્વારા બહાર કાઢેલી હવા. તો સીધી વસ્તુ છે. બોલો, કેટલી હવા બહાર કાઢી શકીએ છીએ આપણે? 2 હવા. કઈ કઈ 2 હવા બહાર કાઢી શકીએ છીએ? બસ, એક ટીવી ને એક ઈઆરવી. તો તમે 2 હવા બહાર કાઢી શકો છો, ટીવી અને ઈઆરવી. તેના સરવાળાને ઈસી કહેવાય, એક્સપાયરેટરી કેપેસિટી. તેનો સરવાળો કરશો બેટા તો ચલો, ટીવી એટલે 500 ml છે અને 1000 થી 1100 છે. તો 500 1000 માં ઉમેરો તો 1500 અને 500 1100 માં ઉમેરો તો 1600. એટલે વોલ્યુમ આવશે 1500 થી 1600 ml. તો ચલો બેટા, આટલે સુધી બધાને ખબર પડી ગઈ છે કે નહીં? ઓકે ઓકે ઓકે. હવે સાંભળો, હવે ફંક્શનલ
રેસિડ્યુઅલ કેપેસિટી. જોજો, ફંક્શનલ રેસિડ્યુઅલ કેપેસિટી એફઆરસી એ કોને કહેવાશે? તો શું લખ્યું છે જુઓ, આ બે થોડા યાદ રાખવા સમજવા પડશે તમારે. ફંક્શનલ રેસિડ્યુઅલ કેપેસિટી, ફંક્શનલ એટલે કામ કરતી હોય, અંદર રહીને કામ કરતી હોય એ હવા ફંક્શનલ, અંદર રહીને કામ કરતી હોય. તો જુઓ, કામ કઈ કરે? બહાર નીકળેલી કામ કરે કે અંદર રહેલી કામ કરે? અંદર રહેલી બહાર કામ કરે. બરાબર, અંદર રહેલી કામ કરે. તો જો શું લખ્યું છે બેટા, સામાન્ય ઉચ્છ્વાસ બાદ, સામાન્ય ઉચ્છ્વાસ બાદ ફેફસામાં રહેલી હવા. ચલો, તમને સામાન્ય ઉચ્છ્વાસ કરવાનું કીધો છે, દબાણપૂર્વકનો નહીં. તો તમે સામાન્ય ઉચ્છ્વાસ કરી દીધો અને એના પછી ફેફસામાં રહેલી હવા. જોજો, સાંભળજો, જોજો, હું આખો ઊંડો શ્વાસ લઈ લઉં, એનો સામાન્ય ઉચ્છ્વાસ જ બહાર કાઢું, બાકીનો અંદર છે. તો હજુ કયો અંદર પડ્યો છે? એક તો જે દબાણપૂર્વક બહાર કાઢવાનો તે નહીં કાઢ્યો મેં. સમજાય છે? હા કે ના? બરાબર. તો દબાણપૂર્વક કાઢવાનો તો નહીં કાઢ્યો, એટલે અંદર હજુ ઈઆરવી પડ્યો છે. અને ભલે મેં સામાન્ય ઉચ્છ્વાસ બહાર કાઢ્યો, પણ જે સામાન્ય શ્વાસ લીધો તો એ પણ અંદર પડ્યો છે. એટલે અહીંયા સમજો બેટા, સામાન્ય ઉચ્છ્વાસ બાદ ફેફસામાં વધેલી હવા, સામાન્ય ઉચ્છ્વાસ કરી દીધો પણ હજુ સામાન્ય શ્વાસ લીધેલી હવા તો છે જ, એટલે કે આરવી તો છે જ, પ્લસ જે દબાણપૂર્વક બહાર કાઢવાની હતી એ પણ મેં કાઢી નથી, એટલે ઈઆરવી પણ છે. એટલે એફઆરસી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈઆરવી વત્તા આરવી. આમાં ખબર પડી? 100%. સમજવાનો પ્રયત્ન કરો બેટા. મેં અહીંયા જો, અહીંયા શું લખ્યું છે બેટા? શું લખ્યું છે બોલો? સામાન્ય ઉચ્છ્વાસ બાદ ફેફસામાં રહેલી હવા. તો ચલો, મેં શ્વાસ તો ઊંડો લઈ લીધો હતો, તો બોલો મેં ખાલી કાઢ્યો, શું કાઢ્યો? સામાન્ય ઉચ્છ્વાસ બહાર કાઢ્યો. હજુ બોલો કયો જઈ શકતો તો બહાર? હજુ દબાણપૂર્વકનો જઈ શકતો તો પણ મેં કાઢ્યો, એટલે એ ઈઆરવી તો ખરો જ અંદર. હા કે ના? અને પ્લસ સામાન્ય શ્વાસ લીધેલો પણ અંદર પડ્યો છે હજુ, એટલે કે આરવી. એટલે જે દબાણપૂર્વક બહાર કાઢવાનું તો એ પણ નથી કાઢ્યું, અંદર છે, એટલે ઈઆરવી અંદર છે. અને સામાન્ય શ્વાસ લીધેલો એ પણ અંદર છે, એટલે કે આરવી પણ અંદર છે. ઈઆરવી અને આરવી નો બંનેનો સરવાળો કરશો તમે અહીંથી, તો તમને વોલ્યુમ મળશે 2100 થી 2300. એટલે આ યાદ રાખજો બેટા, એના ફંક્શનલ કહેવાય. એટલે જે અંદર હોય એ ફંક્શન કરે, કામમાં આવે, ઉપયોગી કહેવાય, ફંક્શનલ રેસિડ્યુઅલ કેપેસિટી. પછી બેટા વાઇટલ કેપેસિટી. ચલો, વાઇટલ કેપેસિટી કોને કહેવાશે? વ્યક્તિ દ્વારા દબાણપૂર્વક ઉચ્છ્વાસ બાદ શ્વાસોશ્વાસમાં હવાનું મહત્તમ કદ. જોજો, વ્યક્તિ દ્વારા દબાણપૂર્વક ઉચ્છ્વાસ બાદ શ્વાસોશ્વાસનું મહત્તમ કદ. જોજો, હું બધું ખાલી કરી દઉં, બધું ખાલી કરી દીધું. બોલો, હવે હું શ્વાસોશ્વાસમાં કેટલું લઈ શકું અને કેટલું બહાર કાઢી શકું? બોલો, પહેલા તો શું લઈ શકું? એક તો સામાન્ય શ્વાસ લઈ શકું, એટલે કે ટીવી. પછી દબાણપૂર્વક શ્વાસ લઈ શકું, આઈઆરવી. અને એકલું શ્વાસ નહીં કીધું, શ્વાસોશ્વાસ કીધું છે. અને પાછું શું કાઢી શકું? સામાન્ય ઉચ્છ્વાસ અને દબાણપૂર્વકનો ઉચ્છ્વાસ પણ હું કાઢી શકું. બરાબર. એટલે વ્યક્તિ દ્વારા દબાણપૂર્વક ઉચ્છ્વાસ બાદ, દબાણપૂર્વક ઉચ્છ્વાસ એટલે ફેફસા ખાલી કરી દીધા, અને પછી તમે શ્વાસોશ્વાસ જેનું કરી શકો, તો એક તો ટાઇડલ વોલ્યુમ, એટલે કે નોર્મલ શ્વાસોશ્વાસ કરી શકું. હા કે ના? પછી દબાણપૂર્વક શ્વાસ લઈ શકું. હા કે ના? અને પછી દબાણપૂર્વક ઉચ્છ્વાસ પણ કાઢી શકું. બોલો, ક્લિયર? હવે તમને એમ થાય સાહેબ આઈઆરવી ઈઆરવી બે કેમ ગણ્યું? કારણ કે અહીંયા જુઓ શું લખ્યું છે, શ્વાસોશ્વાસ. એટલા માટે મારે અહીંયા આઈઆરવી ઈઆરવી બે ગણવું પડે. એટલે વ્યક્તિ દ્વારા દબાણપૂર્વક ઉચ્છ્વાસ બાદ શ્વાસોશ્વાસમાં હવાનું મહત્તમ કદ. કારણ કે આઈઆરવીમાં દબાણપૂર્વક શ્વાસ લો છો
ईआरवी में दबाणपूर्वक तमे उच्छ्वास बहार काढवानी क्षमता धरावो छो। तो एनो सरवाळो करशो तो 4000 થી 4600 थशे। हवे बधानो सरवाळो हूँ नहीं करावतो बेटा। चलो खबर पड़ी कि नहीं? ओके बोलो बेटा कंफ्यूजन है? ओके અને છેલ્લે ટોટલ લંગ કેપેસિટી ફેફસાની કુલ કેપેસિટીની માપ કાઢવાની છે। તો બોલો ટોટલ લંગ કેપેસિટી હું દબાણપૂર્વક શ્વાસ લઈ લઉં આમ પછી મારી ફેફસાની શું કેપેસિટી રહે જોજો। તો બોલો મારી પાસે હવે કઈ કઈ કેપેસિટી છે? એક તો સામાન્ય શ્વાસ લેવાની તો હતી જ, એ તો લઈ લીધો। હા કે ના? હા। પછી દબાણપૂર્વક શ્વાસ લેવાની કેપેસિટી ખરી કે નહીં? એ લઈ લીધી। હા કે ના? પછી દબાણપૂર્વક ઉચ્છ્વાસ કાઢવાની કેપેસિટી છે કે નહીં? એ પણ લઈ લીધી, એ પણ કાઢી દીધી, સોરી કાઢી દઈએ। કારણ કે શું કીધું? દબાણપૂર્વક શ્વાસ બાદ ફેફસામાં રહેલી કુલ હવા, બોલો ફેફસામાં કઈ કઈ કુલ હવા છે? એક તો સામાન્ય શ્વાસ વાળી, બીજી દબાણપૂર્વક શ્વાસ વાળી, પછી ત્રીજી હજુ કાઢી નથી પણ કાઢવાની છે, કઈ? દબાણપૂર્વક ઉચ્છ્વાસ વાળી, હજુ કાઢી નથી કાઢવાની છે, બરાબર। અને કાઢ્યા પછી પણ વધેલી આરવી રેસિડ્યુઅલ વોલ્યુમ એ તો વધશે જ ને। ક્યાં પડી રહેશે? બોલો આરવી ક્યાં પડી રહેશે? ફેફસાની અંદર। તો ચારે ચાર વોલ્યુમનો સરવાળો એને કહેવાય ટોટલ લંગ કેપેસિટી। બહુ મગજ ના દોડાવો તો ચારે ચાર વોલ્યુમનો સરવાળો દબાણપૂર્વક શ્વાસ બાદ ફેફસામાં રહેલી હવાનું કુલ કદ, તો આટલી હવા છે 5100 થી 5800 નો સરવાળો થાય, બરાબર। એટલે આ છેલ્લા ત્રણ તમારે થોડા મેમરાઇઝ કરવા પડશે બેટા। એ ઇઝીલી સમજણ નહીં પડે, એ થોડા મેમરાઇઝ કરવા પડશે, એટલે એમાં થોડું મગજ દોડાવજો। તો ચલો બેટા આટલે સુધી ખબર પડી ગઈ? હા, તો હવે નવા સેશનમાં જોડાઓ, બરાબર। એટલે હું તમને એક કોષ્ટક સમજાવી દઉં। કોષ્ટક છે જેના ઉપરથી આપણે આ સમીકરણો લાવી શકીએ। હજુ પેલી થિયરી પ્રમાણે તો 4 સમીકરણ આપણી પાસે હતા જ। જો એકવાર ફરીથી બતાવી દઉં કયા કયા 4 સમીકરણો, અને તમે સ્ક્રીનશોટ પણ પાડી લેજો। ચલજો, ચલો આનો પેલા સ્ક્રીનશોટ પાડી લો। ચલો ચલો એમાં એક ઈસી નું સમીકરણ, એફઆરસી નું સમીકરણ, વીસી નું સમીકરણ, ટીએલસી નું સમીકરણ, અહીંયા આઈસી નું સમીકરણ, 5 સમીકરણ તો હતા જ, બરાબર બરાબર। સ્ક્રીનશોટ લઈ લો। ચલો ચલો થોડું નજીક લઈ લો, થોડો સારો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો। ઓકે, હવે જુઓ જે કયા કયા 5 હતા એ તો તમને બતાવી દઉં અહીંયા। ચલો પહેલો હતો બેટા આઈસી બરાબર ટીવી વત્તા આઈઆરવી, એક તો આ હતો આઈસી બરાબર ટીવી વત્તા આઈઆરવી। ચલો બીજું હતું ઈસી બરાબર ટીવી વત્તા ઈઆરવી, આ હતું। ત્રીજું તો એફઆરસી બરાબર ઈઆરવી વત્તા આરવી, આ હતું। ચોથું હતું વીસી બરાબર ઈઆરવી વત્તા ટીવી વત્તા આઈઆરવી, વીસી છે ને, વીસીમાં અહીંયા હા બરાબર આવી ગયો। ચલો અને છેલ્લે ટીએલસી એટલે 4 4 નો સરવાળો। ચલો 5 સમીકરણ તો હતા જ। હવે આ કોષ્ટક તમને કઈ રીતે ફાયદારૂપ થશે તો જો ચેક કરીએ। ચલો પહેલું સમીકરણ ચેક કરો, આઈસી, આઈસી એટલે અહીંયા આઈસી એટલે કોનો સરવાળો? ટીવી વત્તા આઈઆરવી, તો ટીવી વત્તા આઈઆરવી નો સરવાળો થયો બેટા, હા કે નહીં? હા કે ના? બેટા ગ્રાફ છે એક પ્રકારનો, આ એક પ્રકારનો ગ્રાફ છે। એરિયા જુઓ, આઈસી નો ટોટલ એરિયા, બોલો કોના એરિયાના સરવાળા બરાબર થાય? આઈઆરવી અને ટીવી ના। તો બોલો આવી ગયું કે ના આવી ગયું? હા, પછી ચલો બીજું છે ઈસી, ઈસી એટલે આ। ચલો ઈસી નો ટોટલ એરિયા કોના કોના એરિયાના સરવાળા બરાબર થાય?
हाँ तो ईसी નો ટોટલ એરિયા ટીવી વત્તા ઈઆરવી જેટલો થાય તો ટીવી વત્તા ઈઆરવી આટલું યાદ રાખો તો કોઈ સમીકરણ ગોખવા ના પડે ચલો એ જ રીતે એફઆરસી વેર ઇઝ એફઆરસી આ બરાબર એફઆરસી બોલો એફઆરસી નો એરિયા કયા બે એરિયાના સરવાળા બરાબર થાય હા ઈઆરવી અને આરવી જેટલો થાય બોર્ડ ઉપર જોતા રહેજો એફઆરસી એટલે ઈઆરવી અને આરવી જેટલો થાય ચલો પછી હવે પાછું પૂછી દઉં છું ચલો એના પછી ચોથું સમીકરણ વીસી ચલો વીસી નો ટોટલ એરિયા કેટલો થાય જો હા જો આ વીસી નો ટોટલ એરિયા જોજો આ વીસી નો ટોટલ એરિયા આટલેથી આટલો છે ને તો બોલો આઈઆરવી ટીવી અને ઈઆરવી ત્રણના સરવાળા બરાબર થાય તો ચલો આવી ગયો ચલો એના પછી ટીએલસી બોલો ટીએલસી નો ટોટલ એરિયા બોલો ટીએલસી નો ટોટલ એરિયા બોલો બોલો અહીંથી બોલો હવે ચલો અહીંથી બોલો ટીએલસી નો ટોટલ એરિયા કોના કોના સરવાળા બરાબર થાય વીસી વત્તા આરવી વાળો થાય તો ચલો આ એ થઈ જાય ટીએલસી બરાબર વીસી વત્તા આરવી પછી ચલો ટીએલસી નો અહીંથી બોલજો આઈસી પ્લસ એફઆરસી આ એ થઈ જાય પછી આ તો આવી ગયો આઈઆરવી વત્તા ટીવી વત્તા ઈઆરવી વત્તા આરવી એ તો આવી જાય છે બરાબર અને ચલો સાથે સાથે ટીએલસી નો ટોટલ એરિયા આઈઆરવી વત્તા એટલે બોલો કે યાર ઈસી વત્તા આરવી ચલો કમ્પ્લીટ હવે આ રીતે બીજા ચેક કરીએ ચલો નવા ચેક કરીએ વીસી વીસી નું નવું સમીકરણ મારે ચેક કરવું છે વીસી નું દેટ ઇઝ વીસી વીસી ક્યાંથી આવ્યું એમની વીસી हाँ वाइटल कैपेसिटी सॉरी हाँ वाइटल कैपेसिटी अँ वीसी क्या है आई डोंट हाँ चलो वीसी चलो वीसी नु गणवू है तो बोलो वीसी एटले आईआरवी वत्ता टीवी वत्ता ईआरवी ये तो थतुं ज तुं हाँ कना पण एना सिवाय बोलो एना सिवाय चलो एना सिवाय वीसी तो आईसी प्लस ईआरवी जो आईसी प्लस ईआरवी बोलो बेना सरवाळो थाय के ना थाय वीसी एटले बोलो वीसी नो एरिया आटलो तो आईसी आटलो ईआरवी आटलो तो बंनेनो सरवाळो थई गयो बेटा खबर पड़े छे के नहीं नवमा नंबर जोई लईए चलो वीसी बराबर आईआरवी आई रह्यो ने आईआरवी वत्ता आरवी एक मिनिट आईआरवी वत्ता आरवी मन पूछी देवा दो चलो एक मिनिट चलो वीसी बराबर आईआरवी चलो वत्ता ईसी हाँ ईसी ओके ओके आ भूल में लखाई गयु आई गयु हवे आई गयु ओके हवे चलो थोड़ा माइनस वाला जोईए जो वीसी ने माइनस वाला જોઈએ चलो वीसी वीसी ने माइनस वाला જોઈએ तो वीसी એટલે શું તો શું કરું છું જો वीसी એટલે आईसी વત્તા एफआरसी कर दो बराबर અને એમાંથી આરવી બાદ कर दो ચાલે કે ના ચાલે દોડે હા તો વીસી નું આટલું માપ છે તો આ બેનો સરવાળો કરી દો એટલે આખું માપ મળ્યું એમાંથી આટલું માપ બાદ કરી દીધું તો વીસી મળી ગયો તો ચલો આ સૂત્ર આવી ગયું हाँ तो ना पची जो माइनस वालू वीसी बीजू जो टीएलसी माइनस आरवी चलो वीसी में आपू है आटले थी आटलू वीसी बराबर चलो आ वीसी में आपू है बेटा तो बोलो टीएलसी में आरवी बात कर दो तो वीसी मળી जाए तो चलो ये पढ़ाई जाए पची ये जीते एफआरसी में आपू है एफआरसी वेर इज एफआरसी एफआरसी मैं तो जड़तू ज नहीं कशु आज एफआरसी चलो एफआरसी तो एफआरसी में पूछे बेटा तो टीएलसी में एफआरसी हाँ टीएलसी में आरवी बात करूँ तो एफआरसी हाँ थी जाए तो कई सरखुज है एटले बराबर बोलो टीएलसी में आरवी बात करूँ ना
एफआरसी बात करूँ छे तो बोलो टीएलसी मांथी हाँ आईसी बात करवू पड़े आ जतुं ओके जोज बेटा वीसी में पूछे तो टीएलसी मांथी एक मिनट शू लख्युं तो अहींया उभा रहो चलो बेटा वीसी में पूछे तो टीएलसी मांथी ना 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 हाँ बराबर टीएलसी मांथी आरवी बात करूं तो वीसी आई जाए ओके आई गई अब आरवी एफआरसी चलो एफआरसी में पूछे तो टीएलसी मांथी हाँ बराबर टीएलसी मांथी आईसी बात करूं तो एफआरसी आई जाए ओके बधा चेक कर लीए लखवामां कोई भूल ना थई होय अने चलो ईसी में पूछे ईसी तो ईसी में पूछे तो टीएलसी मांथी आईआरवी और आरवी बात करो वेरी गुड टीएलसी में आईआरवी और आरवी बात करो जो टीएलसी में आईआरवी बात करो और आरवी बात करो એટલે ईसी વધે ओके तो जो बेटा आटलू खाली तमे याद राखो ने ते मारी मचरी गमे तेनु कद तमने मापवानुं के बोलो तो खाली तमने पेला 4 कद याद होवा जोईए हाँ के ना बोलो गमे ते केपेसिटी मापवानी के गमे ते सूत्र द्वारा बोलो 4 कद याद होय ने तमने तो तमे गमे ते सूत्र आना पर बनावी शको અને એના ઉપરથી તમે દાખલો ગણી શકો બોલો બેટા ક્લિયર થઈ ગઈ હા હવે સાંભળો બેટા એક છેલ્લું પોઈન્ટ હવે કઈ નીટમાં પૂછાયેલું છે ચલો આ 9 માપ છે ને તમારી પાસે તો બોલો એક સાધન આવે છે બેટા એક સાધન જેનું નામ છે રેસ્પિરોસ્પાયરોમીટર સર્પિલ આકારનું એક સાધન જે સાધનનું કામ છે હવાની अवर जवर नोंधवी याद रखो चौपड़ी में आपेलू पण छे तो रेस्पिरोस्पायरोमीटर गुजराती में कहवाय सर्पिल आकारनुं एक साधन जेनुं काम छे हवानी अवर जवर मापवी तो चलो आ साधन आ 9 मांथी कई कई वस्तुनुं मापन करी शके मैं तमने हिंट आपी दीधी छे आ साधन हवानी अवर जवर मापे छे हवानी अवर जवर मापे छे तो बोलो आ साधन कई कई वस्तु मापन करी सके एक बेटे एक बोलो बोलो टाइडल वॉल्यूम मापन करी सके ओके इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पछी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हाँ रेसिड्युअल वॉल्यूम केम ना हाँ आपणे कीधुं के साधन अवर जवर मापी शके ज्यारे रेसिड्युअल वॉल्यूम ए अवर जवर नथी पड्युं रह्युं छे समझी गया खबर पड़ी एटले एनुं के आ साधन आ 3 वस्तुनुं ज मापन करी शके अने आ बधी तो केपेसिटी छे ए के अवर जवर छे तमारी केपेसिटी केटली छे अवर जवर तो अहींया थाय छे अवर जवर तो उपला 3 मां थाय छे એટલે खबर पड़े छे के नहीं तो बोलो आ साधन 9 मांथी केटली वस्तुनुं मापन करी शके 3 वस्तुनुं टाइडल वॉल्यूम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ 3 नुं ज मापन करी शके याद राखजो लखी दो चौपड़ी में लखी दो बोलो साधन नुं नाम शुं कीधुं तुमे स्पायरो रेस्पिरोमीटर सर्पिलाकार साधन स्पायरो रेस्पिरोमीटर सर्पिलाकार साधन ए टीवी आईआरवी અને ईआरवी ત્રણનું જ માપન કરી શકે चलो अब आनो फोटो पाड़ लेजो એટલે વાત પરી થાય फोटो લઈ લો અને ચોપડીમાં નોટમાં લખતા રહેજો બધું